കാറ്റിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാറ്റുക്ക് ഒരു സിറപ്പുണ്ട്. കാറ്റടിച്ചാൽ, കാറ്റ് വീശിനാൽ ചലിക്കാത്തത് സകലതും ചലിക്കും. அசையாத எல்லாமே அசையும். ഇനി ചലിക്കാതെ ആരെങ്കിലും നിന്നാൽ, ஆனா ஆமே இனிமேல் யாரும் ஆமே அசையாம செயல்படாம யாராவது இருந்தா, കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ചലിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ, காற்று வீசும்போது ஆமே அசையாம ஒரே நிலையில் இருக்கிற யாராவது இருந்தா, വേരോടെ പിഴുത് തൂക്കിയെടുത്ത് തറയിലടിക്കും. வேரோட புடுங்கி அதை தூக்கி எறியும். അങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? அப்படி காற்று வீசுன எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റുണ്ട്. 3 விதத்திலே காற்று வீசும். ചില കാറ്റടിച്ചാൽ, சில காற்று வீசினால் സുഖമായിട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങും, நல்லா தூங்கலாம். അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടാവി അടിച്ചടിച്ച് വിടുന്നത്. அதனால சில பேர் பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது கொட்டாவி அடிச்சு കണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന്, கண்ணெல்லாம் செவந்து ഒരു 150 വട്ടം എണ്ണി കൊട്ടാവി അടിക്കും. ஆமே 150 முறை எண்ணி கொட்டாவி விடுவாங்க. അയ്യോ, ഇയാളൊന്ന് പ്രസംഗം നിർത്തിയെങ്കിൽ, ஐயோ இவரு ஒன்னு பிரசங்கத்தை நிறுத்த நல்லா இருக்குமே, വീട്ടിൽ പോകാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. ஆமே வீட்டுக்கு போன ஆயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ഉറക്കിക്കളയുന്ന കാറ്റ്, ஆமே தூங்க வைக்கிற காத்து. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ചില കാറ്റുണ്ട്. ஆனா சில காற்று இருக்கிறது. ഈ ചില കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു താഴെ വീഴും. சில காற்றுலாம் வீசினா வாழை மரம்லாம் ஒடிந்து கீழே விழும். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ കാറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറയുക, நான் காற்றினுடைய சுபாவத்தை பத்தி பேசுறேன். അല്ലേ? ഒരല്പം കൂടെ കാറ്റിന്റെ പവർ കൂടിയാൽ, ஆமே கொஞ்சம் கூட அந்த காத்துக்கு கொஞ்சம் வேகம் கூடுதுன்னா ചില വാഴകളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു சில താഴെ. வாழை மரம்லாம் உடைஞ்சு விழும். ഇനി കാറ്റിന്റെ ശക്തി അല്പം കൂടെ കൂടിയാൽ, ஆமே கொஞ்சம் கூட அதிகமா காற்றினுடைய வல்லமை கூடினா என்ன நடக்கும்? ഈ മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴും. மர கிளைகள் எல்லாம் ஒடிந்து விழும். നാലാമതൊരു കാറ്റുണ്ട്. நாலாவதாக ஒரு காற்று இருக்கிறது. അതടിച്ചാൽ, அது வீசினா നീ ഒരു സംസാര വിഷയമായി മാറും. நீங்க பேசப்படுகிற ஒரு பொருளா மாறுவீங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ஓ கையை தட்டி ஆண்டவரை துதிங்க. അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റിന്റെ പേരാണ്, அப்படிப்பட்ட காற்றுக்கு பேருதான். ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റുകൾക്കൊന്നും പേരില്ല. ஆமே நான் முன்னாடி சொன்ன காற்றுக்கெல்லாம் ஒரு பேரும் கிடையாது. ഉറക്കുന്ന കാറ്റിന് പേരില്ല. ഉണ്ടാവോ? தூங்க வைக்கிற காத்துக்கு பேர் இல்ல. ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ നെയിം ഉണ്ടോ അതിന്? ஏதாவது குறிப்பிட்ட பேர் இருக்கா? ഉണ്ടോ? இருக்கா? ഏതെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? ஏதாவது பேர் இருக்கா? വാഴയെ ഒടിക്കുന്ന കാറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? வாழை மரத்தை ஒடிச்சு போடுகிறதான காத்துக்கு பேர் இருக்கா? ഒരു മരത്തിന്റെ ശിഖരത്തെ ഒടിക്കുന്ന കാറ്റിന് പേരുണ്ടോ? மரத்து கிளைய உடைக்கிற அந்த காத்துக்கு பேர் இருக்கா? ഒരു കാറ്റ്. அது காற்று. പക്ഷെ നാലാമത് ഞാൻ പറയുന്ന ലെവല്, ஆனா நான் நாலாவதா சொன்ன அந்த காற்றின் அளவு ഓഗി എന്നൊക്കെ പറയും. ஓகிலாம் சொல்லுவாங்க. അങ്ങനത്തെ കാറ്റിന്റെ പേര് പറ. ஆமே ஓகி வருதா? அப்புறம் മറുതേ. ഓക്കെ. ഓഗി കൊടുങ്കാറ്റ്. ஆமே ஓகி கொடிய காற்று. അടുത്ത കാറ്റെന്താ? சொல்லுங்க. കത്രീന. கத்ரீனா. ഈ കാറ്റുകൾക്കെല്ലാം പെൺപിള്ളേരുടെ പേരായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. பேர் தான் போடுறாங்க. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. കാറ്റുകളൊന്നും അറിയത്തില്ല, മറന്നുപോയ കാറ്റുകളുടെ പേര്. காற்று பேர்லாம் மறந்துட்டீங்களா? ഓഗി കൊടുങ്കാറ്റ്. ஆமே ஓகி புயல். അതടിച്ചപ്പോഴോ ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞു. ஆமே அது வீசின போது உலகமே அறிந்தது. സംസാര വിഷയമായി, அது ஒரு பேசப்படுகிற விஷயமா மாறினது. ന്യൂസിലെല്ലാം വന്നു, எல்லா செய்திகளிலும் வந்தது. ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே ഈ കാറ്റ് നിന്റെ മേൽ അടിച്ചാൽ, இந்த காற்று உன்னிலே வீசினால், നീ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ആയി മാറും. நீ ஒரு உலகளாவிய செய்தியாய் மாறுவாய். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கையை தட்டி சொல்லு, ലോകം നിന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. உலகமே உன்னை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கும். സകലത്തെയും സകല ദുഷ്ട ശക്തികളെയും எல்லா ஆமே அசுத்த வல்லமைகளையும் തകർത്തെറിയുന്ന കാറ്റായി அழித்து போடுகிற காற்று ഇന്ന് രാത്രി വീശാൻ പോവാ. இந்த இரவிலே வீச போகிறது. രാത്രികാലം പറ, இந்த இரவிலே சொல்லுங்க, ഈ കാറ്റിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. இந்த காற்றுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. കത്തുന്ന തീയെ പടർന്ന് കത്തിപ്പിക്കും. எரிகிறதான അഗ്നിயை இன்னும் படர்ந்து எரிகிற அக்னியாய் மாற்றும். കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയുടെ മേലെ കാറ്റ് വന്ന് അടിച്ചാൽ, எரிகிறதான அக்னியின் மேலே இந்த காற்று வீசினால், കാറ്റ് വീണ്ടും കത്താൻ ആരംഭിക്കും. ஆமே இந்த காற்று அக்னியோடு சேர்ந்து வீச ஆரம்பிக்கும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി அப்படி என்றால் இந்த இரவிலே തീയും കാറ്റും ഒരുമിച്ച് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. அக்னியும் காற்றும் ஒருமித்து வெளிப்பட போகிறது. തീയും കാറ്റും നിന്റെ മേൽ ഒരുമിച്ച് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. அக்னியும் காற்று முன்னிலே ஒருமித்து வெளிப்பட போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? விசுவாசிக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? அதை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எஸ். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. തീ കാണാത്ത മോശ, அக்னியை பார்க்காத மோசே
ഇത്രോവിന്റെ വീട്ടിൽ അടിമ വേലയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. எத்திரோவின் வீட்டிலே அடிமை வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான். തീ കണ്ട മോശ, தீயை அக்கினியை கண்ட மோசே ഇത്രോവിന്റെ വീട്ടിലല്ല പോയത്, எத்திரோவின் வீட்டுக்கு போகவில்லை, കൊട്ടാരത്തിലാ പോയത്. அவன் அரண்மனைக்கு சென்றான். നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டீங்களே. മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? உங்களுக்கு புரியலையா? തീ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, அக்னியை பார்க்கிறதுக்கு முன்பாக മോശ നിന്നത് மோசே நின்றது ഇത്രോവിന്റെ വീട്ടിൽ, எத்திரோவின் வீட்டிலே, അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ, மாமனாரின் வீட்டிலே പശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാ നിന്ന്. ஆடு மாடுகளை அவன் ஓட்டிக்கொண்டு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தான். തീയെ കണ്ടവൻ ஆனால் அக்னியை பார்த்தவுடனே എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് எழும்பி நின்றது കൊട്ടാരത്തിലാണ്. அரண்மனையிலே. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് പറ, விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி சொல்லுங்க. തീ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ, அக்னி உன்னிலே வெளிப்பட்டால் നിന്റെ യാത്ര കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ്. உன்னுடைய பிரயாணம் அது அரண்மனைக்கு நேரே. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ തീക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് இந்த அக்னியை நான் சொல்லுகிறேன், റോയൽ ഫയർ. ஓ அது ராஜரீக அக்னி. രാജത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തീ, உன்னை ராஜஸ்தானத்தில் கொண்டு வருகிற அக்னி, രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുന്ന തീ, ராஜாவுக்கு முன்பதாய் கொண்டு வருகிற அக்னி, ഉയർച്ചയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന തീ, உயர்விலே கொண்டு வருகிற அக்னி ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. இந்த இரவிலே வெளிப்பட போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് പറ, விசுவாசிக்கிறவங்க கையை தட்டி சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി ഈ തീ നിന്റെ മേൽ இந்த കത്തിപ്പിടിച്ചാൽ, இரவிலே இந்த அக்னி உன்னிலே பற்றி எரிந்தால், നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ കത്തിപ്പിടിച്ചാൽ, உன் தலைமுறையில் பற்றி எரிந்தால் അവർ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കും, அவர்கள் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பார்கள், കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കയറ്റും. அரண்மனையில் ஏறுவார்கள். Come on. எஸ், கையை தட்டி எல்லாரும் கையை தட்டி உற்சாகமாய் ராக்காச்சலபா ஷேபா பாபா. இந்த அக்னி உன்னிலே எரிந்தால் நீ அரண்மனைக்கு நேராய் புறப்படுவாய். உன் தலைமுறையில் வீசினார், உன் தலைமுறை உன்னத ஸ்தானத்தில் வரும். ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ബലത്തോട് கொஞ்ச നേരം ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോ. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் மௌனமாய் இருக்க கூடாது. നിന്നെ രാജത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, ராஜரீக ஸ்தானத்திலே கொண்டு வருகிற அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നു. இந்த இரவிலே வெளிப்படுகிறது. ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നു. இரவிலே வெளிப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവர்கள் ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ബലത്തോട് ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോ. പോരാ 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 പോതാது പോതാது പോതാது. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാരാജ്, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാരാജ്, അന്യഭാഷ சொல்லி ആരാധിங்க. mighty power, mighty power. ബലமான വല്ലമൈ, ബലமான വല്ലമൈ. ഓ ജീസസ് റകലമ ശാന്തരേ. ഹല്ലേലൂയ. തീയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ്. തീക്ക് അഗ്നിക്ക് മുൻപതായി നിന്ന് വന്നവൻ താൻ. മനസ്സിലായോ? തീയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ്, അഗ്നിക്ക് മുൻപതായി നിന്ന് വന്നവൻ താൻ. ഫറവോന്റെ രഥചക്രങ്ങളെ കടലിനകത്തിട്ട് മുക്കിയത്. ആമേൻ. பார்வோனின் ரதத்தினுடைய சக்கரங்களை செங்கடலிலே கழட்டி போட செய்தது. വെളിപ്പാട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം കൈയടിച്ച് പറ. வெளிப்பாடு புரிந்தவங்க மட்டும் கையை தட்டி ஆராதிங்க. ഇന്ന് രാത്രി തീ കണ്ടിട്ടാണോ നീ മടങ്ങി പോകുന്നത്? இந்த இரவிலே அக்னியை பார்த்துட்டு தான் நீ போறியா? ഇന്നലെ വരെ നിന്നെ പിന്നാലെ ആക്രമിച്ച, ஓ நேற்று வரையிலும் உன்னை பின்தொடர்ந்து வந்த ശത്രുവിനെ നീ കാണത്തില്ല. சத்துருவை நீ இனி பார்க்க மாட்டே. ഇന്ന് കണ്ട മിദ്രവനെ കാണുകയില്ല, ഇന്നു വന്ന കഷ്ടമിനി വരികയില്ല, ഇന്നു കണ്ട ഈജിപ്തിനെ காண்பதில்லை, இன்று கண்ட துன்பம் இனி வருவதில்லை. ஓ இன்று கண்ட எகிப்தியனை காண்பதில்லை, இன்று கண்ட இனி வருவதில்லை. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாதே, வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாதே. കരമടിച്ച് கைகளை தட்டு. என்னை காண்பதில்லை, இன்று கண்ட துன்பம் இனி வருவ. சொல்லுங்க. இன்று கண்ட காண்பதில்லை, இன்று கண்ட துன்பம் இனி வருவதில்லை. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாதே, வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாதே. பாதம் கல்லிலிடாதே, உன் பாதம் கல்லிலிடாதே. ശക്തിയോടെ പാദം കല്ലിലിടാതെ, ഉൻ പാദം കല്ലിലിടാതെ. യോഗങ്ങൾ നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കയില്ല,
துன்பமினி வருவதில்லை. இன்று கண்ட எகிப்தியரை காண்பதில்லை. இன்று கண்ட துன்பமினி வருவதில்லை. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாது. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாது. உன் பாதம் கல்லிலிடராது. உன் பாதம் கல்லிலிடராது. உன் பாதம் கல்லிலிடராது. உன் பாதம் கல்லிலிடராது. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവനാണ്. അഗ്നിയിലിരുന്ന് വെളിപ്പെട്ടവൻ താൻ ഫറവോന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിനെ തകർത്തത്. பார்வோனின் தலைமை இடத்தை உடைத்தெறிந்தான். ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരു തീ കാണുകയാണെങ്കിൽ, இந்த இரவிலே நீ ஒரு அக்னியை பார்க்கிறாய் என்றால் നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്തെ നീ തകർക്കും. உனக்கு எதிராய் நின்று கொண்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை நீ அழித்து போடுவாய். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை நல்ல உற்சாகமாய் தட்டி சொல்லுங்க. അഗ്നി ജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ, அவை அக்னி ஜுவாலை போலதான பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் അവരോരോരുത്തന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்ந்தது. മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ അടിച്ച കാറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ അടിച്ചാൽ, மார்க்குவின் மேல் வீட்டறையில் வீசின காற்று இந்த இரவிலே உன்னிலே வீசினால், നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം நீ போகிற இடங்களிலெல்லாம் ജീവൻ വ്യാപരിക്കും. ஆமென், ஜீவன் கிரியை செய்யும். Praise the Lord. ஹalleluya. മരിച്ചവർ ജീവിക്കും. மரித்தவர்கள் உயிரடைவார்கள். ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാകും. கேன்சர் சுகமடையும். മരണകരമായ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகள் சுகம் பெறும். മരിച്ചു എന്ന് വിധി എഴുതിയ രോഗങ്ങൾ, ஓ மரித்து போவா என்று விதி எழுதப்பட்டதான வியாதிகள் സൗഖ്യമാകും. சுகம் பெறுவார். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? തീ നിന്റെ മേൽ വീണാൽ அக்னி உன்மேல் விழுந்தால் ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും. கட்டுகள் அறுபட்டு போகும். എപ്പോഴാണോ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോമിന് எப்பொழுது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அவர்கள் ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി തീക്കകത്ത് വീണത്, கட்டப்பட்டவர்களாய் அக்னி சூளைக்குள்ளே கொண்டு போடப்பட்டார்களோ, പിന്നെ അവർ ബന്ധനത്തോടെ അല്ല നിന്നത്, ஆமே அதன் பின்பாக அவர்கள் கட்டோடு நிற்கவில்லை, കെട്ടഴിഞ്ഞവരായി എഴുന്നേറ്റു. கட்டு அறுபட்டவர்களாய் எழுந்து நின்றார்கள். Praise the Lord. ஹalleluya. ഫെലിസ്ത്യർ ശിംശോനെ ബന്ധിച്ചു. பெலிஸ்தியர்கள் சிம்சோனை கட்டினார்கள். എപ്പോഴാണോ തീ ശിംശോന്റെ മേൽ വീണത്, எப்பொழுது அக்னி சிம்சோன் மேல் விழுந்ததோ കെട്ടഴിഞ്ഞു. அந்த கட்டு அழிந்து ഇന്ന് போனது. രാത്രി നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ இந்த இரவிலே நீ தேவனை ஆராதிக்கும் போது നിന്റെ തലമുറ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ കാണത്തില്ല. ஒருவேளை உன் தலைமுறை உங்களோடு கூட இந்த நேரத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம். നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ കാണത്തില്ല. கணவர் ஒருவேளை இல்லாமல் இருக்கலாம். പക്ഷെ നീ ഇന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ஆனால் இன்று நீங்கள் இங்கே இருந்து ஆராதிக்கும் போது വിട്ടേച്ച് വന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ തീ ഇറങ്ങും. நீங்கள் விட்டு வந்த காரியத்தின் மேலே அக்னி இறங்கும். കാറ്റടിക്കും. காற்று വീശും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം ശക്തിയോടെ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரத்தை வல்லமையாய் தட்டு. പോരാ 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 പോരാ, നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം போதாது നല്ലവണ്ണം போதாது எல்லாரும் சேர்ந்து ஹalleluya. ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. ஓ பலத்தோட ஆண்டவரை துதிப்போம்.